नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, परफेक्ट क्लासेस माजलगावमध्ये तुम्हाला सर्वांचं मी शरद रांजवन मनस्वी स्वागत करतो। मागील व्हिडिओमध्ये आपण ऑपरेशन्स ऑन सेट हा भाग पाहिला होता। या व्हिडिओमध्ये आपल्याला ऑपरेशन्स ऑन सेटवर आधारित प्रॅक्टिस सेट 1.4 पाहायचा आहे। यात असे किंवा या आधीचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या परफेक्ट क्लासेस माजलगाव या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि समोरील बेल आयकॉन दाबा। तर आज आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 1.4 इयत्ता 9वी मॅथमॅटिक्स पेपर फर्स्ट त्यात पहिला प्रश्न मी बोर्डवर लिहिलेला आहे। तर पाहूया कशा पद्धतीने सोडवायचा आहे। मी याच्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं एक नित्य समानता एक रूल तुम्हाला लक्षात ठेवायचा होता। काय होता रूल? n ऑफ a युनियन b इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b मायनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. Using that rule we solve this practice set 1.4. Here the example number first is that if n of a equal to 15, n of a union b equal to 29 and n of a intersection b equal to 7, then n of b equal to what? They are given some. First we use the identity or rule. What is the rule? N of a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. In this rule we substitute the given values. By substituting the values we get, first we substitute n of a union b and the value is 29 is equal to n of a. What is the value of n of a? It is 15. We will write as it is plus n of b. It is not given, it is calculated. There we write n of b as it is minus n of a intersection b. It is 7. By reason is that by substituting values, त्या किमती आता या ठिकाणी ठेवलेल्या आहेत. By substituting the values. Now we solve this. Take these two terms or 15 minus 7, 29 equal to what is the difference between these two? 15 minus 7. Yes, the difference is 8. Therefore n of b plus 8. Now take this 8 to the left side. Here we get minus. Therefore n of b equal to 21. This is the value of n of b. Therefore n of b equal to 21. We will find the value of n of b. This is the value of n of b. What is the value? 21. Now we see example or question number second. To solve any example, you may remind the identity or the rule. N of a intersection a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. Now we see the second example. First I read the example carefully. To solve any word problem, you must read the word problem carefully, then you decide. In a hostel there are 125 students. In a hostel there are 125 students. एक हॉस्टेल आहे, 125 विद्यार्थी आहेत. आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी. त्या 125 विद्यार्थ्यांपैकी 80 विद्यार्थी चहा पितात. 60 ड्रिंक कॉफी. 60 विद्यार्थी कॉफी पितात. अँड 20 ड्रिंक टी अँड कॉफी बोथ. आणि 20 विद्यार्थी असे आहेत त्यांना चहा पण चालतो कॉफी पण चालते, दोन्ही पण चालतं, कुठलंही येऊ द्या. मग फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी. मग टी किंवा कॉफी काहीच न पिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आपल्याला या ठिकाणी सेट काढायचा आहे. मग जे जे दिलेलं आहे ते काढूया. Therefore total student in a hostel, there are 125 students in a hostel. आता हॉस्टेलमध्ये किती विद्यार्थी आहेत रे? तर 125 आहेत. आणि टोटल स्टुडंट हा युनिव्हर्सल सेट असतो. Therefore n of u इक्वल टू 125. आता गृहीत धरूया 80 स्टुडंट ड्रिंक टी, म्हणून लेट A be the student, A be the set of students, A be the set of students who drink tea. आता चहा पिणारे कोण आहेत किंवा किती आहेत बघा. A be the
set of student drinking tea किंवा who drink tea, right? Any, here we will write also drinking tea. Therefore, how many students are drink tea? There are 80 students who drink tea. Therefore, n of a equal to 80. Here I write. Now B be the student. B be the set of student drinking coffee. आता कॉफी पिणारे किती आहेत पहा, या ठिकाणी दिलेलं आहे एक्झाम्पल मध्ये 60 ड्रिंक कॉफी, म्हणजे किती आहे 60 आहे. देअरफॉर n ऑफ b इक्वल टू 60. त्या हॉस्टेल मधले एकूण विद्यार्थी, टोटल स्टुडंट इन हॉस्टेल, म्हणजे युनिव्हर्सल सेट आहे 125 घेतले तर. आता चहा पिणारे द स्टुडंट हु ड्रिंक टी, आता किती आहेत ड्रिंक टी करणारे किंवा टी ड्रिंक करणारे, तर 80 आहेत. चहा पिणारे 80 आहेत, म्हणून n ऑफ a 80. बी बी द सेट ऑफ स्टुडंट ड्रिंकिंग कॉफी, कॉफी पिणारे किती आहेत सगळे 60 स्टुडंट आहेत. आता बघा पुढे काय सांगितलेलं आहे आणखी, 20 स्टुडंट ड्रिंक बोथ. 20 स्टुडंट ड्रिंक बोथ. It means 20 students drink coffee as well as tea. Therefore, n of a intersection, both means common. They are drink both. It means common, and common is denoted by intersection. It is called intersection. Therefore, n of a intersection b equal to 20. Now we will find out student who drink tea either coffee. That's why we use the identity n of a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. Using this identity, we find how many students drink tea either coffee. दोन्ही किंवा दोन्हीपैकी एक पिणारे विद्यार्थी आधी काढूयात, आणि मग संपूर्ण विद्यार्थ्यातून काहीतरी पिणारे मायनस केले म्हणजे काहीच न पिणारे आपल्याला या ठिकाणी येतील. Here we write or we substitute the values. N of a is 80, n of b is 60 minus 20. What is the sum of, कुठल्याही पद्धतीनं आधी बेरीज करा किंवा वजाबाकी, पण आधी बेरीज, कारण बॉडमॉस रूल काय सांगतो, कंचे भाग उभे व. आधी बेरीज करूयात. मग या दोघांची बेरीज येते 140, आणि आता वजाबाकी करूयात 120. म्हणजे जर त्या हॉस्टेलमध्ये 120 असे विद्यार्थी आहेत, ते चहा तरी पितात, कॉफी तरी पितात किंवा दोन्ही पितात. मग देअर आर 120 स्टुडंट हु ड्रिंक टी आयदर कॉफी ऑर बोथ. नाउ दे आर आस्क, व्हाट दे आस्क, फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी. देयरफॉर स्टुडंट्स डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी इक्वल टू, आता चहा किंवा कॉफी काहीच न पिणारे विद्यार्थी करायचे असतील तर त्या हॉस्टेलमध्ये टोटल स्टुडंट किती आहेत 125. इट मीन्स n ऑफ यू, म्हणजे हॉस्टेलमधील टोटल स्टुडंट मधून काहीतरी पिणारे विद्यार्थी म्हणजेच काय आहे n ऑफ a युनियन b मायनस n ऑफ a युनियन b, म्हणजे सर्व विद्यार्थ्यातून चहा किंवा कॉफी किंवा दोन्ही असं काहीतरी एक पेय पिणारे किंवा दोन्ही पेय पिणारे विद्यार्थी मायनस करूयात. Therefore we will write 125 minus 120. Here we get good 5. Therefore the answer is, therefore 5 student do not drink tea or coffee. There are 5 students who do not drink tea, coffee or both. This is the example number 2. How to solve? I repeat the example. First we assume that total student, it means the union of set. Therefore union, it is the universal set. We write 125. There are total student, it means universal set. Suppose assume that A is a set of student drink tea. Therefore n of A equal to 80, because there are 80 students who drink tea. B is a student drinking coffee. Therefore there are 60 students who drink coffee. We will write n of b equal to 60. 20 students drink both. It means n of a
इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 20. दोन्ही पिनारे 20 आहे. आता काहीतरी एक पिनारे म्हणजे आयडेंटिटी रूल वापरलाय. एन ऑफ ए युनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मायनस, याच्यात व्हॅल्यूज ठेवल्या, हे सगळं सॉल्व्ह केलं, 120 आलेलं आहे. म्हणजे काहीतरी पिणारे 120 विद्यार्थी आहे. मग स्टुडंट डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी. आता काहीच न पिणारे, टी चहा पण नाही कॉफी पण नाही पिणारे, म्हणजे हॉस्टेलमधल्या मुलातून काहीतरी पिणारे विद्यार्थी काय करावे लागतील, मायनस करावे लागतील. म्हणजे 125 तून 120 गेले, 5 स्टुडंट डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी. दिस इज द सेकंड एक्झाम्पल. नाउ वी सी थर्ड एक्झाम्पल. This identity or this rule is most important. That's why you remember this. Here we see third example. I read the third example carefully. In a competitive exam, 50 students passed in English. There are 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics, 40 students passed in both. बघा काय, 50 विद्यार्थी इंग्रजीमध्ये पास झालेले आहेत, 60 स्टुडंट मॅथमॅटिक्स मध्ये, 40 बोथ दोन्ही पण निघालेला आहे 40 मुलांचा. नन ऑफ देम फेल इन बोथ. आणि दोन्ही विषयात नापास कोणी झालेलं नाही, एकही विद्यार्थी नापास नाहीये. फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट हु पास्ड ॲट लिस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट. कमीत कमी एका विषयात पास झालेला ॲट लिस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट असे विद्यार्थी काढायचे आहेत. ते काढत असताना पाहूया कशा पद्धतीने काढायचे. म्हणून इन अ कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम 50 स्टुडंट पास्ड इन इंग्लिश. म्हणून लेट ए बी द सेट ऑफ स्टुडंट, लेट स्टुडंट पास्ड सेट ऑफ स्टुडंट, लेट सेट ऑफ स्टुडंट पास्ड in English. Suppose you take any letter for student passed in English. Here the subject name is English, that's why we will take the letter capital E, because the set is denoted by capital letter. How many students passed in English? There are, here they are given 50 students passed in English. Therefore n of E equal to 50. I write. Then set of student passed in mathematics. Mathematics, the first letter is M. Therefore, the set of student passed in mathematics denoted by capital M. How many students passed in mathematics? 60 स्टुडंट पास्ड इन मॅथमॅटिक्स. पुन्हा काय दिलेले पहा, 40 स्टुडंट पास्ड इन बोथ, 40 स्टुडंट पास्ड इन बोथ. दोन्ही विषय, इट मीन्स इंटरसेक्शन. देअरफॉर एन ऑफ ई म्हणजे इंग्लिश, इंटरसेक्शन मॅथ म्हणजे दोन्ही मध्ये पास झालेले किती विद्यार्थी आहेत. देयर आर 40 स्टुडंट पास्ड इन इंग्लिश अँड मॅथ. हियर राइट 40. नाउ वी यूज द आयडेंटिटी एन ऑफ इंग्लिश ई युनियन. इट मीन्स दे आस्क फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट who passed at least in one of the subject. Therefore, to find the number of students who passed at least one of the subject, it means we find union. Union means at least one of the subject they passed. Therefore, n of E plus n of M minus n of E intersection M English math. Now we substitute the values and then we get the answer. English मध्ये किती पास झाले तर how many student pass in English? 50. How many student pass in mathematics? 60. How many student pass in both? 40. The sum of these two is 110 minus 40 equal to 70. It means that 70 student, there are 70 students who passed, 70 students passed
who passed at least in one of the subject. There are 70 students who passed at least in one of the subject. म्हणजे 70 विद्यार्थी दोन्हीपैकी किमान एका विषयात किंवा दोन्ही विषयात पास झालेले आहेत. म्हणजे there are total 70 students. Therefore there are total 70 students in this class. त्या क्लास मध्ये किती विद्यार्थी आहेत? 70. Now we take question number 4. I read question 4. There is a star on the question number 4. A survey was conducted to know the hobby of 220 students of there are total student. There are 220 students in class. In which class? In class 9. There are 120 students in class 9. Therefore, it is the universal set total student in a class. Therefore, n of u equal to 220. Then, out of which 130 students inform about their hobby at rock climbing. Therefore, A be the set of student. A be the set of student that rock climbing is their hobby. Rock climbing is their hobby. The rock climbing hobby असलेले किती विद्यार्थी आहेत? 130 स्टुडंट आहेत. Therefore, n of A equal to 130. Now, they are also given and 180 students inform about their hobby as sky watching. Therefore, B be the set of student that sky watching is their hobby. Sky watching hobby असलेले किती आहेत? There are 180 students. Therefore, n of B equal to 180. आता पुन्हा काय सांगितलं बघा, रॉक क्लाइम्बिंग वाले 130 आहेत. ज्यांना रॉक क्लाइम्बिंग करायला आवडतं असे 130 विद्यार्थी आहेत. त्यांचा हॉबी आहे, त्यांचा छंद आहे. 180 विद्यार्थ्यांचा छंद काय आहे? तर स्काय वॉचिंग आहे, आकाशाचं निरीक्षण करायचं आहे, गिर्यारोहण. त्यानंतर बघा, देयर आर 110 स्टुडंट हू फॉलो बोथ द हॉबी. देयर आर 110 student. There are 110 student. Here is this. There are one who follow both the hobby. दोन्ही छंद असलेले किंवा दोन्ही काही जणांना बघा रॉक क्लाइम्बिंग पण आवडतं आणि काही जणांना स्काय वॉचिंग पण. मग असे दोन्ही आवड असणारे 110 विद्यार्थी आहेत. Therefore, आणि दोन्ही म्हणजे काय तर कॉमन आहे. मग A युनियन B इक्वल टू 110. दोन्ही आवडतं म्हणजे हे इंटरसेक्शन आहे. A इंटरसेक्शन B ज्यावेळेस कॉमन एलिमेंट असलेला इंटरसेक्शन असं संबोधलं तर 110 विद्यार्थ्यांना दोन्ही पण आवडतं. स्काय वॉचिंग आवडतं 180 मुलांना आणि रॉक क्लाइम्बिंग आवडतं 130 मुलांना आणि सगळे विद्यार्थी किती तरी 220 आहे. आता आपल्याला काय करावं लागेल तर किमान एक असे विद्यार्थी काढावे लागतील त्यांना एक तर रॉक क्लाइम्बिंग आवडतं किंवा स्काय वॉचिंग
दोन्हीपैकी एक काहीतरी आवडतं किंवा दोन्ही आवडतं असे विद्यार्थी काढावे लागतील. म्हणजे आपल्याला इथं आयडेंटिटी यूज करावी लागेल. एन ऑफ ए युनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. म्हणजे काय विचारलेलं बघा. देन हाऊ मेनी स्टुडंट डू नॉट हॅव एनी ऑफ द टू हॉबीज. या दोन्हीपैकी एकही हॉबी नसलेले विद्यार्थी काढायचे. मग आधी दोन्हीपैकी एक किंवा दोन्ही हॉबी असलेले विद्यार्थी काढावे लागतील आणि नंतर ते करावं लागेल. नाउ वी सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज. एन ऑफ ए इट मीन्स स्टुडंट से रॉक क्लाइंबिंग इज देअर हॉबी. देअर आर 130 students, 180 students say sky watching is their hobby, minus 110 students say both their hobbies. The sum of these two is 310 minus 110, we get 200. Therefore 200 students at least one of the hobby between these two hobbies. मग therefore बघा 200 विद्यार्थी आहेत की ज्यांना किमान एक तरी हॉबी आहे. कुठल्या कुठल्या हॉबीज आहेत. एक तर रॉक क्लाइंबिंग असेल किंवा स्काय वॉचिंग असेल. आता विचारलेलं काय आहे. फाइंड then how many students do not have any hobby. Therefore number of students do not have any of the two hobby. Any of the two hobby. आता त्या दोन्ही हॉबी पैकी एकही हॉबी नसलेले एनी ऑफ द टू हॉबीज, कारण त्या अनेक आहेत. जर एकही हॉबी नसलेले काढायचे असतील तर टोटल स्टुडंट किती आहेत त्या क्लासमध्ये 220. इट मीन्स युनिव्हर्सल सेट. म्हणजे संपूर्ण क्लास मधल्या मुलांमधून काहीतरी आवडणारे. इट मीन्स एन ऑफ ए युनियन बी मायनस करावे लागतील. 220 मायनस 200. देअरफॉर हिअर वी गेट 20 स्टुडंट. म्हणजे 20 विद्यार्थ्यांना कुठलीच हॉबी नाहीये. रॉक क्लाइंबिंग पण त्यांची हॉबी नाही किंवा स्काय वॉचिंग पण ते आपले असेच आहेत. त्यांना काहीही आवडत नाही. हे एक आपण या ठिकाणी काढलेलं आहे. त्यातच सब क्वेश्चन पुढे बघा. हाऊ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली. फक्त रॉक क्लाइंबिंग आवडणारे. म्हणून नंबर ऑफ स्टुडंट रॉक क्लाइंबिंग ओनली. Number of students which having the hobby, having rock climbing only the hobby. Rock climbing only the hobby. रॉक क्लाइंबिंग. आता फक्त रॉक क्लाइंबिंग हॉबी असलेले मुलं काढायचे. तर नंबर ऑफ स्टुडंट विच हॅव्हिंग रॉक क्लाइंबिंग ओनली हॉबी. देअरफॉर आता बघा रॉक क्लाइंबिंग फक्त काढायचं असेल तर रॉक क्लाइंबिंग आवडणारे विद्यार्थी किती होते रे. तर 130 होते. म्हणजे 130 मुलांना रॉक क्लाइंबिंग आवडतं. पण ते फक्त रॉक क्लाइंबिंग आवडतं का तर नाही. आता 130 आहेत त्याच्यामध्ये बघा 20 विद्यार्थी असे आहेत त्यांना काहीच आवडत नाही. आता फक्त आणि 110 विद्यार्थी इथं बघितले आपण. 110 विद्यार्थी काय आहेत दोन्हीकडे आहेत. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल. रॉक क्लाइंबिंग 130 जणांना आवडतं पण 110 जणांना दोन्ही पण आवडतं. म्हणजे त्या 110 मध्ये ह्याच्यात पण आहेत ते 110 जण 130 मध्ये पण आहेत. म्हणजे 110 जण दोन्हीकडे आहेत. इकडे पण आहेत इकडे पण आहेत. मग आता ओनली रॉक क्लाइंबिंग आवडणारे काढायचे असतील तर एन ऑफ ए मधून therefore n of a minus n of a intersection b काय करावं लागेल मायनस करावं लागेल. n of a किती आहे 130 मायनस 110. म्हणजे 20 विद्यार्थी असे आहेत त्यांना फक्त आणि फक्त रॉक क्लाइंबिंग आवडतं. देअर आर 20 स्टुडंट विच हॅव रॉक क्लाइंबिंग ओनली हॉबी. आता फक्त 20 विद्यार्थ्यांची रॉक क्लाइंबिंग. आता अशाच पद्धतीनं काय करायचंय पुढे बघा. आणखी एक विचारलेलं आहे. हाऊ मेनी स्टुडंट फॉलो द हॉबी ऑफ स्काय वॉचिंग. मग आता स्काय वॉचिंग फॉलो करणारे किंवा स्काय वॉचिंग असणारे हॉबी असणारे किती आहेत ते काढायचं असेल तर सेम असंच लिहा. नंबर ऑफ स्टुडंट विच हॅव्हिंग
स्काय वॉचिंग ओनली द हॉबी. मग आता इथं स्काय वॉचिंग ओनली द हॉबी सगळं पुरत नाही. स्काय वॉचिंग ओनली द हॉबी काढायचं असेल तर स्काय वॉचिंग आवडणारे किती तर 180. 1 एन ऑफ बी मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट मीन 180 मायनस 110 म्हणजे किती रे 70 विद्यार्थ्यांना स्काय वॉचिंग फक्त स्काय वॉचिंग आवडतं. अशा पद्धतीनं हे एक्झाम्पल आहे. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 5. This is the last question in the practice set 1.4. They give a figure. I construct the figure from the given information, or the figure is given in the example. Name of the set is A. Here the name of the set is B, and this is the universal set X, Y, Z, M, N, P, Q, R, S, T. Observe the given Venn diagram and write the following set. Observe the given Venn diagram and write the following set. The first is A. How to write A? A means X, Y, Z. X, Y, Z, M, N. This is set A. All elements in the A we will write 1 second. B, write all set using this Venn diagram. B, P, Q, R, M, N, P, Q, R, M, N. This is the here B. Then third is A union B. A union B. What is the A union B? It means all elements in A and B. Here X, Y, Z, M, N. X, Y, Z, M, N, P, Q, R. P, Q, R. This is the union. Union means the set of all elements is called union. Then the fourth is U. U means universal set. It is denoted by rectangle. Therefore X, Y, Z, M, N, P, Q, R, and S, T. This is the universal set. Then fifth, A dash. A dash means complement of set A. The complement of set A, it means आता बघा A चा कॉम्प्लिमेंट या युनिव्हर्सल सेट मधून A बाजूला काढा. काय काय शिल्लक राहील रे? P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. This is the complement of A. Then we find 6 number complement of B. How to write the complement of B? आता B चा कॉम्प्लिमेंट करायचा आहे X, Y, Z, S, T. X, Y, Z, S, T. झाला कॉम्प्लिमेंट ऑफ बी. आता आपल्याला काय करायचंय तर कॉम्प्लिमेंट ए युनियन बी याचा कॉम्प्लिमेंट काढायचा आहे. ए युनियन बी चा कॉम्प्लिमेंट काढायचा असेल तर हे दोन्ही बाजूला काढा. उरल काय फक्त एस आणि टी. कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय तर एस आणि टी. दिस इज द कॉम्प्लिमेंट. हियर वी कंप्लीट प्रॅक्टिस सेट 1.4. देयर आर 5 क्वेश्चन्स इन दिस प्रॅक्टिस सेट. अशाच पद्धतीने अभ्यास करा. ए काढायचा, बी काढला, हे सगळे आपण काय केले लिस्टिंग मेथडनं. ए हा इथं वेन डायग्राम रिप्रेझेंट केला आहे, लिस्टिंग मेथडनं लिहिला. बी लिहिला, बी मधले सगळे युनियन म्हणजे दोघातले सर्व युनिव्हर्सल सेट म्हणजे पूर्ण रेक्टँगलनं डिनोट केलेला लिहिला. एचा कॉम्प्लिमेंट म्हणजे पूर्ण युनिव्हर्सल सेट मधून ए काढून टाकला तर पी क्यू आर एस टी हे राहिले. हा झाला ए डॅश म्हणजे कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए. बी डॅश म्हणजे कॉम्प्लिमेंट ऑफ बी एक्स वाय झेड एस टी. आणि ए युनियन बी त्याचा कॉम्प्लिमेंट काढायचा असेल तर ए युनियन बी सगळे काढले एस आणि टी हे दोनच राहिले. याच पद्धतीनं अभ्यास करा. आपल्या क्लासेस परफेक्ट क्लासेस माझं या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुमच्या विद्यार्थी मित्रांपर्यंत 10वीच्या मित्रांपर्यंत जास्तीत जास्त आपले मेसेजेस शेअर करा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा.
धन्यवाद. पुढील व्हिडिओमध्ये आपण नेक्स्ट चॅप्टरला सुरुवात करणार आहोत. या ठिकाणी सेट चॅप्टर संपलेला आहे. पूर्ण सेट चॅप्टरचा व्यवस्थिशीर अभ्यास करा. काही शंका असतील तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. धन्यवाद.